हे गाइस वेलकम टू विजय एकेडमी यूट्यूब चैनल रे हैला सॉरी आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 बा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 2 रो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी हब्स को सार्वभौम तत्वर समीक्षा कर एनालिसिस द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ थॉमस हब्स ए विषय आम डिस्कसन करवा हब्स मत राष्ट्र सृष्टि पूर्व मनुष्य प्रकृति राज्य जीवन धारण करुला से ना सरकार थिला ना आईन थिला ना आईन प्रणयनकारी संस्था थिला फल आईन श्रृंखला प्रभाव अभाव मनुष्य निजर सुरक्षा निजे करुला हब्स मत जन्मर सब मनुष्य सामान अटंती कहार शारीरिक शक्ति अधिक तो कहार मानसिक शक्ति अधिक बा बुद्धि अन्य अपेक्षा अधिक किंतु साधारण भाव में अधिक से समस्ते प्रायतः सामान अटंती तांकर कथा अनुसार प्रकृति मनुष्य को मन रे शरीर स्तर रे एपरि समान गढ़ी तोड़ती जे सेमानक मध्य समानता परिलक्षित होता है किंतु जेते बेले से देखे जे तार जड़े साथी अधिक बलवान और अधिक मानसिक शक्ति होई मानसिक शक्ति नहीं जन्म नहीं से समस्त को एक बोली भाभी पारे ना किंतु वास्तव समस्ते समान अटंती बदाहू अरिस्टोटल को मत मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अटंती किंतु हब्स से एकमत नुहति हब्स को मत मनुष्य सामाजिक प्राणी नुहे बर एक असामाजिक प्राणी अटे हब्स को मत प्रकृति राज्य मनुष्य जीवन निसंग असहायता घृण बा कदर्य पशु सदृश क्षणभंगुर थिला जर्जार मुलक्तार माइट इज राइट नीति प्रकृति मनुष्य प्रचलित होता बलशाली लोक दुर्बल लोक को अत्याचार शोषण कर निजर अख्तियार रखुले राष्ट्र आईन अनुपस्थिति मनुष्य मध्य युद्ध लगी रही हत्या बल प्रयोग हिंसा लगी रहा फल मनुष्यर जीवन धन और संपत्ति विपदपूर्ण थिला प्रकृति राज्य यह भयंकर परिस्थिति मुकाबला करने मनुष्य अन्य सहित मिसी चुक्ति कर एक सभ्य समाज गठन कला ये चुक्ति सामाजिक चुक्ति नाम परिचित यह सभ्य समाज जड़े सार्वभौम कर्तृपक्ष नियंत्रण रहा सभ्य समाज और सार्वभौम कर्तृपक्ष एक सामाजिक चुक्ति द्वारा स्पष्ट सार्वभौम कर्तृपक्ष निकटरे लोक मैंने चुक्ति द्वारा निजक शासन कर अधिकार समर्पण कले सार्वभौम चुक्ति पक्ष चुक्ति द्वारा स्पष्ट फल से चुक्तिर पक्षभुक्त नुहति अखंड क्षमतार अधिकारी हो सार्वभौम कर्तृपक्ष लोक मान धन जीवन को सुरक्षित रखिले सामाजिक चुक्ति सृष्टि कला बेले प्रत्येक मनुष्य यह घोषणा कला जे मु मोर निजक शासन कर अधिकार को यही चुक्ति माध्यम गोष्ठी बा व्यक्ति हाथ में यही शर्त समर्पण करुच्ची कि तुम्हें यहपरी भाव में तुम अधिकार को समर्पण कर हब्स मत सभ्य समाज सार्वभौम कर्तृपक्ष को आवश्यकता रही सार्वभौम कर्तृपक्ष अखंड क्षमतार अधिकार अटंती सार्वभौम कर्तृपक्ष लोक मान धन जीवन सुरक्षित रखा प्रतिश्रुति देते से बाह्य कार्यकलाप को से नियंत्रण करता सार्वभौम कर्तृपक्ष अनुपस्थित प्रत्येक लोक निजर इच्छा अनुसार कार्य करने सभ्य समाज जो उद्देश्य को नहीं गठित होती अपरिणय रही था हब्स मत सबू मनुष्य प्राय स्वार्थपर अटंती से कार्यकलाप अनियंत्रित हेले से जे सामाजिक चुक्तिर शर्त अनुसार कार्य करेंगे से कथा कहीहबनी जी जार स्वार्थ साधन पर उद्यम कर आवश्यक मनइले निजर स्वार्थ साधन पर निजर क्षमता वृद्धि पुणी थर अन्य सहित संग्राम कर तेणु हब्स मत शासक सार्वभौम क्षमता वृद्धि पुणी थर अन्य सहित संग्राम कर तेणु हब्स मत शासक सार्वभौम कर्तृपक्ष बा लेवियाथान जदि असीम क्षमतार अधिकारी हो दक्षतार सहित शासन करते ताहेले लोक मानकर स्वार्थ प्रवृत्ति को दृढ़ हस्तर दमन करें और सामाजिक चुक्तिर शर्त लोक मैंने खिलाफ कले से प्रति दंड विधान करें दंडर भय जनसाधारण आईन को मानवा सहित सभ्य समाज व सभ्य मनुष्य भाव में बास करें वैशिष्ट्य थॉमस हब्स तत्वर केतगुड़े वैशिष्ट्य रही जमीक एक हूँ सार्वभौम कर्तृपक्ष सामाजिक चुक्ति द्वारा स्पष्ट सामाजिक चुक्ति माध्यम लोक मैंने एक सभ्य समाज गठन कले ओ जड़े सार्वभौम कर्तृपक्ष निकटरे
ନିକଟରେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଚୁକ୍ତିର କୌଣସି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। 2 ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି। 3 ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଣିଷ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଜକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କାରଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ମଣିଷ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଇନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବେଆଇନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଆଇନରେ ଅଟେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନଗତ ଅବମାନନା କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଜାମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି କାରଣରୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଶାନ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରରେ ସୀମିତ। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। 3 ହେଉଛି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଇନରେ ସେ ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି, ଆଇନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିବାଦଗୁଡ଼ିକର ସେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏପରି ନହେଲେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବାର ଭୟ ଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ମାନିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଧିମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ବିପଦ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା। ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜରେ କିଛି ସ୍ଥିତି ନଥାଏ। 2 ହେଉଛି ହବ୍ସଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ। ସାମଗ୍ରିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଫଳରେ ସେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। 3 ହେଉଛି ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏକବାଦ ସହିତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ
ବହୁବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା'ର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ପହଞ୍ଚାଇଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହିସବୁ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଣିଷ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହବ୍ସ ଅସୀମିତ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆମ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହବ୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।